یہ 5 ٹپس اگر آپ فائور پر کام کر رہے ہیں، اپ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو فرسٹ آرڈر نہیں آ رہا، اگر آپ ان 5 ٹپس کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بہت جلد آپ کا فرسٹ آرڈر مل سکتا ہے. سو یہ 5 ٹپس ایز اے فری لانسر آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہونے والی ہے. سو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ واچ کرنا ہے. تو آئیے سیکھ. السلام علیکم. تو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 5 ریزنز شیئر کیے تھے جس وجہ سے فری لانسرز فیل ہوتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انہی 5 پرابلمس کا سولوشن بتاؤں گا کہ آپ لوگ انہیں کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے اسے اوور کم کر ڈالا تو بھائی لائف تو اپنی جنگا لالا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو. سو نمبر 1 پوائنٹ از امپروو یور ایکسپیرینس ان پورٹ فولیو. اب یہ ایک ایز اے نیو فری لانسر آپ کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ابھی آپ مارکیٹ کے اندر نئے ہیں، نئی اسکل سیکھی ہے، اور سب سے بڑا ایشو آپ کو یہی آئے گا. ایک مائنڈ کے اندر آپ کو ہمیشہ ایک گیپ فیل ہو رہا ہوگا، کچھ کمی خود کے اندر محسوس ہو رہی ہوگی کہ یار پتہ نہیں کام کیسا ہوگا، میں کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. یہ جو لیک آف کانفیڈنس آپ کو فیل ہوگا یہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ ابھی آپ نے کوئی بھی پروجیکٹ نہیں کیا ہوگا. اور جب آپ مارکیٹ کے اندر آئیں گے اور ایک نئے بندے کو، کورے بندے کو کام ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اب ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میرا جو آپ کو مشورہ رہے گا کہ آپ نے اسکل سیکھ لی ہے، اب آپ کسی ریلیونٹ انڈسٹری میں جا کے سرو کریں. پیڈ انٹرنشپ کر لیں، کوئی آپ کو فری میں بھی رکھ رہا ہے، کوئی پے نہیں کر رہا تب بھی رہ لیں. اور نارملی آپ کو لوگ کچھ نہ کچھ پے کر دیتے ہیں. اگر آپ ایسے جا کے کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس میں اپنی انڈسٹری سے ریلیٹڈ کہیں پر جا کر جاب کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ یقین کریں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے. کیونکہ وہاں پر آپ صرف اپنی اسکل سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ پورا ایک وہ پروسیس سیکھتے ہیں کہ کیسے وہ ایجنسی لیول پر کام ہو رہا ہے، کیسے وہ سافٹ ویئر ہاؤس رن ہو رہا ہے. نئے لوگوں سے ملتے ہو، ان کے ایکسپیرینسز آپ کو پتہ چلتے ہیں، تو بہت زیادہ لرننگ اپرچونٹی ہوتی ہے. اگر آپ نے 3 سے 4 مہینے لگا کر ایک اسکل سیکھ لی ہے، اب 3 سے 4 مہینے ایٹ لیسٹ کسی انڈسٹری میں لگاؤ ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے. اب پورٹ فولیو آپ نے کیسے بلڈ کرنا ہے؟ جب آپ کے پاس ایکسپیرینس آ گیا، آپ نے انڈسٹری کو سرو کیا، آپ نے وہاں پر جاب کر لی ہے، موسٹ پروبیبلی آپ کو وہیں سے لیڈز آنا سٹارٹ ہو جائیں گی، یا ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے کلائنٹ ہنٹ کیسے کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی اسٹارٹ میں آپ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کی ہیلپ لے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کس کا کاروبار ہے، جس کے بزنس کے اندر آپ اپنی اسکل سے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، آپ انہیں اپروچ کر سکتے ہیں. اور بدلے میں بے شک آپ انہیں کچھ چارج کریں یا نہ کریں، بٹ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کچھ منیمم فی ضرور چارج کریں، اور 100% منی بیک گارنٹی آفر کر دیں کہ میرا کام پسند آیا تو میں پورے پیسے واپس کر دوں گا. اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول انہیں شو ہوگا کہ یار بندہ کانفیڈنٹ ہے، یہ کام کر کے دے گا، 100% منی بیک گارنٹی آفر کر رہے ہیں. تو میری نظر میں فری سروس دینے سے بہتر ہے کہ آپ 100% منی بیک گارنٹی آفر کر دیں، وہ زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرواتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرنا ہے. دیکھیے اگر آپ نے لانگ ٹرم کام کرنا ہے، فری لانسنگ کو ایز اے بزنس لے کر آ رہے ہیں اور یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ یار یہ آپ کی لائف چینج کرے گا، تو بھائی لائف چینج کرنے کے لیے نا 1 سے 1.5 سال سمجھ لو کہ دھکے کھانے پڑیں گے. اگر آپ دھکے کھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو بھائی کل کیا چھوڑتے ہو، ابھی چھوڑو، آپ کا کام ہی نہیں ہے اس انڈسٹری. نمبر 2 از مارکیٹنگ اینڈ سیلف پروموشن. دیکھیں میں نے نئے فری لانسرز کے اندر یہ ایک چیز بہت کامن دیکھی ہے کہ وہ مارکیٹنگ کی پاور کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں، سیلف برانڈنگ کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. وہ جسٹ فائور پر جاتے ہیں، اپ ورک پہ جاتے ہو، کہتے ہیں بس اکاؤنٹ کریٹ کر لیا، اب یہ پلیٹ فارم میرے ابا جی کا ملازم ہے، یہ مجھے کلائنٹ لا کے دے گا، میں نے کچھ نہیں کرنا. دیکھیں آپ کی جو اسکل ہے نا وہ ایک پروڈکٹ ہے. جیسے یہ ایک پین ایک پروڈکٹ ہے نا، یہ میں نے فار ایگزامپل یہ میں نے پروڈکٹ بنائی ہے، اب اس کو بیچنے کا کام کسی پلیٹ فارم کا نہیں ہے، پروڈکٹ میری ہے تو اس کو بیچنے کی ڈیوٹی بھی میری ہے. تو مجھے مارکیٹنگ سیکھنی پڑے گی تاکہ میں اس پروڈکٹ کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکوں. ایسے میں جو آپ کی اسکل ہے وہ آپ کا پروڈکٹ ہے، اور اگر آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کو مارکیٹنگ سیکھنی پڑے گی، آپ کو بیچنا آنا چاہیے. اور اس کے اوپر میں نے آلریڈی کمپلیٹ سیریز بنائی ہے ہاؤ ٹو سیل ایز اے فری لانسر. اس میں نے بہت ساری ایسی ٹپس شیئر کی ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو بہت مشکل سے کہیں پر ایک کمبائنڈ نالج یوٹیوب پر ملے گی. اس کو آپ ضرور دیکھیں. بہت ساری ایسی اسٹریٹجیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس سے آپ ہائی اینڈ کلائنٹس ہنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ارننگ کو گرو کر سکتے ہیں ایز اے فری لانسر. اس پلے لسٹ کو ضرور دیکھ لیجیے گا، لنک میں ڈسکرپشن میں کمنٹ باکس میں بھی دے دوں گا، ویڈیو کے لاسٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن بھائی مارکیٹنگ اینڈ سیلف برانڈنگ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک میں آپ کو جو ایڈوائز کروں گا کہ بھائی کانٹینٹ کریشن سٹارٹ کریں. اب جب بھی بات آتی ہے کانٹینٹ کریشن کی، ہم لوگوں کا فوکس فوراً سے شفٹ ہو جاتا ہے کہ یوٹیوب چینل مونیٹائز کرنا ہے، انسٹاگرام پہ 10,000 فالوور پورے کرنے نے، بس اس طرح کی چیزوں میں ہم نکل جائیں. سیلف برانڈنگ اگر آپ نے کرنی ہے، کانٹینٹ آپ نے کریٹ کرنا ہے، تو آپ کا صرف ایک فوکس ہونا چاہیے کہ میں نے کانٹینٹ بنانا ہے جس سے کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ ہو رہی، میں نے لوگوں کو فائدہ دینا ہے. فالوورز اتنا میٹر نہیں کرتے اگر آپ کا مین بزنس فری لانسنگ، جو آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں، آپ جو لوگوں کو ویلیو دے رہے ہیں، وہ ایک طرح سے آپ کا پورٹ فولیو ہی بلڈ ہو رہا ہے، اور وہاں سے آپ کو بہت سارے کلائنٹس مل سکتے ہیں. باقی آپ ہاؤ ٹو سیل ایز اے فری لانسر میں یہ پلے لسٹ دیکھیں گے، اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. اس کے اندر میں نے ان سبھی سٹیپس کو ان ڈیٹیل ایکسپلین کیا. نمبر 3 از منی مینجمنٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، اسپیشلی اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہیں، کیونکہ فری لانسنگ کے اندر جب آپ ایک ابھی نئے فری لانسر ہے تو آپ کی انکم جو ہے وہ بہت زیادہ انکنسسٹنٹ رہتی ہے. کبھی 500، کبھی 1000، کبھی $100، اس طرح سے آپ کی ارننگ بہت زیادہ ہر مہینے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. تو اب ایسے میں اگر آپ پراپر منی مینجمنٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہونے والی ہے. جب وہ آپ پہلے $1000 بنا لیں گے نا، تو آپ کے دل نے کہنا یار آج تو تیرے بھائی نے قلعہ فتح کر لیا، لیٹ انڈ ہو رہا ہے، مہینے کا 3 لاکھ روپیہ
रुपया कमांदा तुहाडा पुत है कितने कमा लेता है वो आपने वो देखी होंगी ना अक्सर कितने कमा लेते हो, वो लड़की बंदे से पूछती है, वो कहती है जी मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, तो वो आगे बस 10,000, मेरी तनख्वाह तो 25,000 रुपये महीना, मैं 10,000 महीने का नहीं, मैं 10,000 एक दिन का कमाता हूँ, और पीछे सिग्मा वाला म्यूजिक चला देते हैं, लो जी कहानी स्टार्ट। तो ऐसी हरकतें आप लोगों ने नहीं करनी। देखो भाई मैं आपको एक सीधी सी चीज़ बताता हूँ, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सारी ज़िंदगी अब्बा को लोग गाला खा लिया, दोस्त भी मजाक उड़ाते रहे कि तू कुछ नहीं कर सकता निकम्मे, और फाइनली जब हम कुछ कर लेते तो हमारा दिल करता है कि भाई आज तो डिंडोरा पीट के रख देना है, बता दूंगा कि यार जिसको तुम निकम्मा कहते थे वो इतना निकम्मा नहीं है। और यहीं पर आपका टाइम है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का, क्योंकि अगर आपने इस फीलिंग को, इस इमोशन को कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे, पैसों के लिहाज से भी और वैसे भी। तो इसलिए प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करनी है, अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने, हर चीज़ को एक लिमिट में रखना है। यस, आप अगर अच्छा कमाना स्टार्ट हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी फैमिली को ज़रूर सब करें कि लाइक मुझे इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस आ गया, मैं आज आप लोगों को भाई खाना खिला देता हूँ, या अम्मी जी आपके लिए मैं गिफ्ट ले आया, अब्बा जी आपके लिए ये ले आया। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा पक कर सकते, थोड़ा पक दे सकते हैं, लेकिन एकदम से आपने ढिंडोरा नहीं पीटना कि मैं मंथली कमाने ही इतना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, नॉर्मली हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के बहुत सारे सपने ख्वाब होते हैं, वो एकदम से फिर सारे जाग जाते हैं दोबारा से, और आपके ऊपर वो जिम्मेदारियां डल जाती हैं, यार घर छोटा है बड़ा लेते हैं, शादी में ना इतना खर्चा करते हैं, वो पता है इतने लोगों को बुलाना है वगैरह वगैरह, और आप फंस जाते हैं फिर इस चक्कर के अंदर, और फिर मेंटली आप जब डिस्टर्ब होते हैं, काम भी नुकसान में होगा, अल्लाह ना करे अर्निंग गई तो जब पैसे जेब में नहीं तो क्या करोगे, बात समझ नहीं, तो आपने हरकतें नहीं की। बाकी भाई ने मनी मैनेजमेंट के ऊपर कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना, या मनी मैनेजमेंट कोर्स बाय एचबी सर्विसेज यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, इतनी अपनी उंगलियों को तकलीफ दे लीजिए। एंड नंबर 4 इज गुड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। एज अ न्यू फ्रीलांसर बहुत बड़ा मसला आपको आएगा, प्राइस में क्या सेट करूं। आप ये सोचेंगे, खुद से दिमाग लगाएंगे कि ठीक है यार नया फ्रीलांसर हूं, ऐसा करता हूं, मार्केट में कोई बंदा एक काम के लिए $100 चार्ज कर रहा है, मैं $5 में करके दे दूंगा, इससे क्लाइंट के घर है यार मुझे इतनी सस्ती चीज मिल रही है, मुझे यही तो बंदा चाहिए था, बस इसी को ऑर्डर करो। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगेन इस पेन की एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि यार इस पेन की मार्केट वैल्यू 500 रुपए है, और कोई बंदा आके आपको इसको ₹5 में दे, आप खुद भी सोचने शुरू कुछ तो लोचा होना है, इंक कट होनी, निब खराब होनी, ढक्कन टूटा होना है, आपके ज़हन में इस तरह के ख्याल जरूर आएंगे। अब आप सोच लें कि आपका क्लाइंट आपके बारे में क्या क्या सोच रहा हो, तो इसलिए आपने क्लाइंट की जगह पर खुद को रख के सोचना है कि भाई मेरा क्लाइंट इस वक्त क्या सोच रहा होगा। तो ना तो आपने 500 की चीज ₹5 में बेचनी है, और ना ही आपने 500 की चीज 5,000 में सेल करनी है, बल्कि आपने एक मुनासिब सी प्राइस रखनी है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट रख के आपने अपनी प्राइस को ऑफर कर देना है। गुड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होना बहुत जरूरी है, और ऐसे में आप अपनी स्किल के लिए कितना चार्ज कर सकते हैं, आपको क्या बेसिक प्राइस रखना चाहिए, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप जाकर देखें इंडस्ट्री में बाकी फ्रीलांसर्स इस सेम काम के लिए, इस सेम स्किल के लिए, इस सेम वर्क के लिए वो कितना चार्ज कर रहे हैं, तो आप वहां से एक आइडिया ले सकते हैं और अपनी प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंप्रूव प्रोफेशनलिज्म। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें आपकी कमिटमेंट को पूरा करना, बिजनेस डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि देखें जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले बंदे के सामने कि आपका कैलिबर क्या है। अब आप ऐसे में अपनी जो डेडलाइन आप अपने क्लाइंट के साथ कमिट करते हैं, आप उसे मीट नहीं करते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल बेकार है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, सिर्फ इंग्लिश बोलना आना या इंग्लिश में चैट कर लेना ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका, अंदाज, ये अलग से एक स्किल है। तो इंग्लिश तो आपको चाहिए ही चाहिए, वर्बल भी नॉन वर्बल भी, बट जो द वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको, उस मीडियम को यूज कैसे करना है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल कैसे करना है, क्लाइंट के साथ नेगोशिएट कैसे करते हैं, पोलाइटली कैसे बात करते हैं, कैसे उसके बिजनेस की आपने डिटेल्स लेनी है, कैसे उससे बात करनी है, एक एक चीज आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सिखाई जाती है। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर लाजमी काम करना है, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा सफर करेंगे। और अगर आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही आपने बैड रिव्यूज ले लिए तो भाई माजरत के साथ, लेकिन आपका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा एज अ फ्रीलांसर। सो आपने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर काम लाजमी करना है। एज अ प्रोफेशनल मार्केट के अंदर आप आ रहे हैं तो आपने एज अ प्रोफेशनली बिहेव भी करना है और सर्व भी करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अगर वो भी इन प्रॉब्लम्स का शिकार है तो वो उनको भी कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो इस वीडियो को लाइक करें, लाजमी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आप इनमें से किस प्रॉब्लम का शिकार हैं और आप इनमें से किस चीज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करने वाले। मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है, क्योंकि अगर आप कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब आप वो शख्स हैं जो वाकई ही सीरियस अपनी लाइफ के अंदर, और आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करने वाले। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक प्रोफाइल पर अपने फ्रीलांसर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इस वक्त स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट मिल रही है मास्टर क्लास बाय एचपी सर्विसेज। इस सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर आपको बेशुमार क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे, हर एक सिंगल कोर्स एक कंप्लीट स्किल है। तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, इन प्लेलिस्ट में जाओ, जो स्किल पसंद आती है वो एक वीडियो आपने ओपन कर लेनी, वो पूरा का पूरा कोर्स है, एक चीज उसके अंदर इन डेप्थ आपको सिखाई गई है। जाएं, सीखें और अपनी लाइफ को चेंज करें। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।